हरे कृष्ण। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रण्णाढ्य सर्वलौकिक दृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोतिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु दादायि अति नीचोतचाकर मानमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृदयोस्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण நமஸ்காரம். இது தாமோதர மாதம் அப்படிங்கிறதுனால தாமோதர லீலையிலிருந்து நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் தசமஸ்கந்தத்துல 9ஆம் அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கைத்தனால கட்டிய அந்த லீலையானது பேசப்படுது. இதுல குறிப்பா நம்ம 3 ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்க உரையை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சனாதன கோஸ்வாமி, பலதேவ வித்யபூஷன், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர். சனாதன கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர், பலதேவ வித்யபூஷன். ஏன்னா பலதேவ் வித்யபூஷனுடைய குரு தான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர். சரி, 3 பேருடைய விளக்குறை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல போன 2 வகுப்புல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா முதல் 3 ஸ்லோகங்களை பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம 4ஆம் ஸ்லோகத்தை போக போறோம். 4ஆம் ஸ்லோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன்னைக்கு முதல் 3 ஸ்லோகத்திற்கு பலதேவ் வித்யபூஷன் என்ன விளக்க உரை கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் 4ஆம் ஸ்லோகத்துக்கு மற்ற 3 ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Shukadeva continued, one day when Mother Yashoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childhood activities of Krishna, which had been sung in the assembly, and enjoyed singing those songs. Commentary. In the 9th chapter, Krishna prevents Yashoda from churning yogurt, drinks her milk, and unsatisfied, becomes angry and breaks apart. Pursued by his mother, he is tied around his waist because of his offense. Though having given answers according to Parikshit's question, most merciful Shukadeva, though not being asked, shows Parikshit the object of his mercy, that Nanda and Yashoda's good fortune was not a result of sadhana, but was accomplished without a beginning. Hearing this pastime that occurred on a day, Ekada understood the good fortune of the two. Yashoda engaged all the servant girls of the house in duties like arranging utensils in the kitchen and churning yogurt. Yashoda was churning the yogurt. She worshipped Krishna, seeing him as a son. This was her daily activity. This butter was Krishna's favorite item. The yogurt came from the best cows with 5 udders, smelling of lotuses. Otherwise, this work would not be done by a queen. She was the wife of Nanda Gehini. She was half his body and thus had his good fortune. Remembering, she sang of Krishna's pastimes in meter for songs in order to pacify her agitation at not seeing her son, who was sleeping in another room. Dressed in yellow cloth with a belt tied around her full hips, Mother Yashoda pulled down the churning rope. Her bangles and earrings swayed and her breast shook. Because of her intense love for her child, her breasts were wet with milk. Her face, with its very beautiful eyebrows, was wet with perspiration, and jasmine flower was falling from her hair. Yashoda's beauty as she churned yogurt is described for meditation. Yashoda Shubhruhu churned the yogurt which was produced. She had a fine, colorful, valuable cloth made up of linen, kshaumam, on her broad hips, bound by a belt, sutra nadam. Atasi, flax, and shuma are synonyms according to Amaragosha. Her trembling breasts flowed with milk out of affection for her son. Her jeweled bangles moved on her 2 arms, tired from pulling the rope. She had earrings studded with gems in her ears and begemmed bracelets.
They indicate that she also had necklace, armbands, and ankle belts. Her face was covered with perspiration. These were the five items on her. She had jasmine flowers, like stars falling down from her cloud like hair. The suffix ka is deleted in the compound. Okay. The words Pritu Katitata and Shubhruho indicate the beauty of her limbs. Her complexion is described as golden like lightning in some mantras. In some other text, her complexion is seen to be dark like blue lotus. இது மூன்று ஸ்லோகங்கள். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சனாதன கோஸ்வாமியுடைய விளக்க உரை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பலதேவருடைய விளக்க உரையை நம்ம சேர்த்து பார்க்க போறோம். இந்த மூன்று ஆச்சாரியர்களுடைய உரையும் சேர்த்து பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நாம் பார்க்க வேண்டியது 4வது ஸ்லோகம். ஸ்தாம் ஸ்தன்காம ஆசாத்ய மந்தனந்திம் ஜனனிம் ஹரிஹி गृहीत्वा धदिमन्तानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्. Translation. பலதேவ் இது இல்லையா, நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் சனாதன கோஸ்வாமி டிரான்ஸ்லேஷன். ஏன்னா சனாதன கோஸ்வாமி தான் இவங்க 3 பேர்ல ரொம்ப மூத்த பக்தர். முதல்ல சனாதன கோஸ்வாமியோட விளக்குரை பார்ப்போம். அதன் பிறகு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டருடைய விளக்குரை பார்ப்போம். அதன் பிறகு பலதேவ் வித்யாபூஷனுடைய விளக்குரை பார்ப்போம். சரி, ஏன்னா இதை கிரமத்துல இருக்கு. ஓகே. While Mother Yashoda was churning butter, Krishna, desiring to drink the milk of her breast, approached her and increased her affection when he caught hold of the churning rod and prevented her from churning. Commentary. Hungry, according to his infant pastings, filled with affection for his mother, he desired her milk. He approached Yashoda, who was filled with affection for him, since she was his mother. Shukadeva describes Krishna's inner emotion. By this, she attained complete avahan happiness because of his attempt to drink her milk, because of his ability to stop her churning, and because of his cleverness by grabbing the rod. He was most attractive at this time. Harihi. It should be understood that he had just risen from the bed, since the churning was done during early morning in Kartika month, and he had not yet met his friends. Okay. Being very where is it? While Mother Yashoda was churning butter, Lord Krishna, desiring to drink the milk of her breast, approached before her. And in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Commentary. Krishna started crying from hunger upon waking up in the morning. Leaving his room, Krishna approached Yashoda and held the churning rod to indicate she should stop churning and attend to him. Yashoda's bliss increased unlimitedly upon perceiving Krishna's cleverness. Waking up in the room, going outside, he was hungry and crying. In this way, he approached his mother. He held the stick. Though forbidden by me to churn, she does not stop. Thus, he increased the affection of his mother, who understood his skillful intelligence. கிருஷ்ணர் இப்பதான் எந்திரிக்கிறார். அம்மா என்ன பண்றாங்க, காலையில தயிர் கணிச்சிட்டு இருக்காங்க. கணிச்சிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணன் எந்திரிக்கிறார். இங்க ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுது, அந்த யசோதையனுடைய அன்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நினைச்சு பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணனுடைய குணங்களை எல்லாம் நினைச்சு பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன் பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க தெரியுமா? கிருஷ்ணருடைய பிரிவு அவங்களால தாங்க முடியலையா. கிருஷ்ணர் எங்க பிரிஞ்சு போயிட்டார். கிருஷ்ணர் பக்கத்து அறையில தூங்கிட்டு இருக்கார், அவ்வளவுதான். ஆனா அன்னை யசோதைக்கு கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு ஆசை. கிருஷ்ணரை கொஞ்ச நேரம் கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, பிரிஞ்சு இருக்க முடியல. கிருஷ்ணருடைய பிரிவை நினைச்சாலே அவங்களுக்கு தாங்க முடியல. அதனால என்ன பண்றாங்க, அந்த கிருஷ்ணருடைய பிரிவை போக்குவதற்கு என்ன பண்றாங்க, காலையில கிருஷ்ணருடைய பாடலை பாடிக்கிட்டே கிருஷ்ணருடைய குணங்களை சொல்லிக்கிட்டே என்ன பண்றாங்களா, அந்த தயிரை கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி தயிர் கடைச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த சப்தமானது
காலையில கிருஷ்ணருடைய காதுகள்ல விழ ஆரம்பிக்குது. ஒரு பிராமணனுடைய வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா, காலையில வேத மந்திரங்கள், அதுக்கப்புறம் மணி ஆட்டக்கூடிய சப்தம், அதன் பிறகு பூஜை பூஜை செய்யக்கூடிய சப்தம் இதெல்லாம் கேட்கும். ஒரு சத்திரனுடைய வீட்டுக்கு காலையில போனோம் அப்படின்னா, காலையிலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அ சண்டை, குஸ்தி பண்றது, அ அதுபோல அ காலையிலே வந்து உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய சப்தம், அ வாள் வாள் பயிற்சி, குதிரை மேல ஏறி சவாரி செய்யக்கூடிய பயிற்சி, இந்த சப்தம்லாம் கேட்கும். ஒரு வைஷ்யருடைய வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா, அங்க என்ன கேட்கும் காலையில அப்படின்னா, பால் பசுமாட்டுடைய பால் கறக்கக்கூடிய சப்தம், காலையிலே எந்திரிச்ச உடனே வெண்ணெய் கடையிற சப்தம், இதுதான் கேட்கும். அவங்களுடைய குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல, அவரவர்களுடைய செயல்பாட்டுக்கு தகுந்தாற் போல காலையில சப்தங்கள் எழுப்பப்படுது. எந்த சப்தமும் வரல அப்படின்னா, அவன் கீழ் நிலையில இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம காலையில நம்ம வீட்ல என்ன சப்தம் கேட்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அத பொறுத்து நாம் எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு வீட்ல எல்லார் வீட்லயும் காலைல எந்திரிச்சோனே சினிமா சப்தம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கு. எந்த நல்ல சப்தமும் கேட்கிற மாரி தெரியல. இந்த ஒரு பழக்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். குறைஞ்சபட்சம் நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நாம எந்திரிச்ச உடனே நம்ம வீட்ல கிருஷ்ண கீர்த்தனை போட்டுடலாம். கிருஷ்ண கீர்த்தனை போட்டு கேட்டுட்டே இருக்கலாம். பக்கத்து வீட்ல இருக்கவங்களும் கேட்கட்டும். இங்க நம்மளுக்கு அதான் யசோதை காட்டுறாங்க. எந்திரிச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த வேலையோட சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருடைய குணத்த பாடிக்கிட்டே வேலை பண்றாங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். நாம் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே செய்யணும் அப்படின்னு தான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில அடிக்கடி சொல்லுவார். ஒர்க்கிங் இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்லுவார். நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சாலும் வாய் மட்டும் என்ன பண்ணும்? பகவானுடைய பேர சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அது இங்க யசோதை நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. கிருஷ்ணர் வீட்ல இருக்காரு. கிருஷ்ணருடைய அம்மா தான் யசோதை. இதுக்கு மேல அந்த அம்மாவுக்கு என்ன வேணும்? என்ன பாக்கியம் வேணும்? கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனாக பெற்ற பாக்கியம் இருக்கு இல்லையா? இத விட பெரிய பாக்கியம் ஏதாவது இருக்க முடியுமா யசோதைக்கு? அந்த பாக்கியவதியான யசோதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, காலையில எந்திரிச்ச உடனே கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை, கிருஷ்ணருடைய குணங்களை சொல்லக்கூடிய அழகான பாடல்களை பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது, நாம் எல்லாரும் கிருஷ்ணரை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நாம் எத செய்யணும்? யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த பக்தர்கள்லாம் ஏன் இத காட்டுறாங்க அப்படின்னா, ஏன் இப்படிப்பட்ட உதாரணங்களை நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க அப்படின்னா, நாமும் இதைப் போல செயல்படணும் அப்படின்ட்டு தான். ஸோ காலையில எந்திரிச்சோனே என்ன பண்ணணும்? நாம் காலையில எந்திரிச்ச முதல் விஷயமே கிருஷ்ணர பார்க்கணும். எங்கேயாவது கிருஷ்ணர் படத்த மாட்டி வச்சுக்கோங்க, உங்க வீட்டு முன்னாடி. உங்க உடைய அறையில. எந்திரிச்ச உடனே கிருஷ்ணர பாருங்க. அதன் பிறகு கிருஷ்ணருடைய கீர்த்தனை என்ன பண்ணுங்க, போட்டுட்டு மெதுவா அந்த கிருஷ்ணரோட கீர்த்தனை கேட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணுங்க, காலையில உங்களுடைய காலை கடன்கள்லாம் முடிங்க. முடிச்சுட்டு வந்த உடனே மறுபடியும் கிருஷ்ணர பார்க்கறதுக்கு மங்களாரத்திக்கு கோயிலுக்கு போயிடுறோம். போய் அங்க என்ன பண்றோம்? மறுபடியும் கிருஷ்ணர பார்க்கிறோம். அங்க போய் என்ன பண்றோம்? மறுபடியும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்த சொல்றோம். அதன் பிறகு வீட்டுக்கு வரோம். ஸோ வீட்டுக்கு வந்தா என்ன பண்ணுங்க, மறுபடியும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்த கேட்டுக்கிட்டே சமைக்க ஆரம்பிங்க. இல்ல வீட்ட சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிங்க. கிருஷ்ணருடைய நாமத்த, பகவானுடைய பாடல கேட்டுக்கிட்டே பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்கள கேட்டுக்கிட்டே சாப்பிடுங்க. போகும்போது உங்க வேலைக்கு போகும்போது கிருஷ்ணர பத்தி கேட்டுக்கிட்டே போங்க. உங்க வேலையில உங்களுக்கு என்ன குடுக்கப்பட்டிருக்கோ அத செய்யுங்க. அதே சமயத்துல கிருஷ்ணருடைய அங்க நம்ம கிருஷ்ணர ஞாபகப்படுத்துற மாரி அங்க ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் மாட்டி வைக்கிறதோ, இல்ல கிருஷ்ணருடைய நாமத்த சொல்லிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்படி அ வீட்டுக்கு வாங்க மறுபடியும். சாயந்தரம் வந்தோனே மறுபடியும் குளிச்சுட்டு, வீட்டுக்கு வந்தோனே கிருஷ்ண கீர்த்தனைய போட்டுருங்க. காதுல கிருஷ்ண கீர்த்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கட்டும். இல்ல ஏதாவது உபன்யாசம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கட்டும். சாயந்தரம் குளிச்சுட்டு மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் சாப்பிடுறோம். சாப்பிடும்போது கிருஷ்ணர பத்தி கேட்டுட்டே சாப்பிடுங்க. தூங்கும்போது என்ன பண்ணுங்க, கிருஷ்ணர பத்தி கேட்டுக்கிட்டே தூங்குங்க. இல்ல ஏதாவது புஸ்தகம் படிச்சுட்டு, கிருஷ்ணா புஸ்தகம் படிச்சுட்டு தூங்க போங்க. நாள் முழுவதும் இப்படி கிருஷ்ணர பத்தியே கேட்டுக்கிட்டு, கிருஷ்ணருடைய குணங்களையே கேட்டுக்கிட்டு, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, கனவுல கூட கிருஷ்ணர் தான் வருவார். இப்படி நம்ம வாழ்க்கைய நடத்தி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியா போகும். அது எவ்வளோ பெரிய பௌதீகமான வாழ்க்கையா இருந்தாலும், எவ்வளோ கஷ்டமான வாழ்க்கையா இருந்தாலும் பரவால்ல. கிருஷ்ணர் நம்ம கூட இருந்துட்டாரு அப்படின்னா, நமக்கு எந்த கஷ்டமே தெரியாது. கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்னா, நமக்கு எல்லாமே கஷ்டமா தான் தெரியும். இத பக்தர்கள் நாம என்ன பண்ணலாம்? பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கலாம். முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம். ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே! கிருஷ்ணருடைய பாட்ட கேட்கறது, கிருஷ்ணருடைய குணங்கள கேட்கறது, கிருஷ்ணருடைய நாமத்த சொல்றது ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இல்லையே! நம்ம எல்லாருக்கும் அது தேவையும் கூட. யசோதையே பண்ணும்போது நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது? அப்படி யசோதை காலங்காத்தால என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? தயிர் கடைஞ்சிட்டு இருக்கா. கிருஷ்ணர் இந்த சப்தத்த கேட்டு மெதுவா எந்திரிக்கிறார். எந்திரிச்ச உடனே அவருக்கு ஞாபகம் வருது. பொதுவா வந்து
பகவானை எழுப்புறதுக்கு அன்னைக்கு சுப்பிரபாதம் போட்டு எழுப்புவாங்க. ராம அவதாரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்றாரு, ராம லக்ஷ்மணர் 2 பேரையும் காட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. கூட்டிட்டு போயிட்டு 2 பேரையும் தூங்க வச்சுட்டாரு. எங்க தூங்க வைக்கிறாரு அப்படின்னா, ஒரு வெறும் புல்லு, தர்ப்ப புல்ல போட்டு அது மேல ஒரு துணிய விரிச்சு அதுல படுக்க வச்சுட்டாராம். எந்த ஒரு ராம லக்ஷ்மணர் வந்து தசரதனுடைய அரசவையில, தசரதனுடைய திருமாளிகையில வந்து நல்ல மென்மையான மெத்தையில படுத்து தூங்குவாங்களோ, அப்படிப்பட்ட ராம லக்ஷ்மணர கொண்டு வந்து இங்க நடு காட்டுல தரையில, புல் தரையில படுக்க வச்சுட்டாரு. பார்த்துட்டு விஸ்வாமித்திரனுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு சௌந்தரியமான 2 பசங்கள கொண்டு வந்து ரோட்ல போய் போட்டுட்டமே. நல்ல விலை மதிப்பு மிக்க வைரத்த கொண்டு வந்து ரோட்ல போட்டா எவ்வளவு மனசு கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்குள்ள 2 வைரத்த கொண்டு வந்து ரோட்ல போட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாராம். அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, திடீர்னுட்டு அ விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ராம லக்ஷ்மணனுடைய குணங்கள பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது, அவர் இரவு முழுவதும் தூங்கவே இல்லையாம். இரவு முழுவதும் என்ன பண்றாரு, ராம லக்ஷ்மணர பக்கத்துல உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. அவங்களுக்கு வந்து நல்லா விசிறி வீசி, சாமரம் வீசிக்கிட்டு அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாராம். இருக்கும்போது திடீரென்று பகல் வர ஆரம்பிக்குது. சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிக்குது. இரவு போகணும். அப்ப இரவு இரவு ராத்திரி தேவதை இருக்கா இல்லையா? ராத்திரி தேவதை சொல்றா, "இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறனே, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் ராமர பார்க்கட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லி ராத்திரி தேவதை கேட்கிறாளாம். ஏன்னா, ராத்திரி தேவதை ராத்திரி தேவதைக்கு ராமர பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காதாம். தசரதனுடைய வீட்ல. என்ன காரணம் தெரியுமா? ஏன்னா தசரதனுடைய வீட்ல எல்லா இடத்துலயும் நல்லா விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்குமாம். எல்லா இடத்துலயும் நல்லா பிரகாசமா இருக்கிறதுனால, உள்ள ராத்திரி தேவதை வரவே முடியாதாம். இருட்டு அப்படின்ற தேவதை உள்ள வரவே முடியாதாம். அதனால அவரால ராமர பார்க்கவே முடியாம இருந்ததாம். இப்ப காட்டுல படுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? நல்லா இருட்டு. அ அந்த ராத்திரி தேவதை என்ன பண்றாளாம்? இரவு முழுவதும் ராமர பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்காளாம். அதுக்குள்ள சந்தியா தேவதை வந்துட்டா. பகல் தேவதை சந்தியா தேவதை வந்துட்டா. அவ சொல்றா, "நகர்ந்து போ, என் நேரம் வந்துருச்சு. நீ போ. டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு" சொல்லி சொல்றா. இவங்க 2 பேரும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த சமயத்துல என்ன பண்றார், விஸ்வாமித்திரர் ராம லக்ஷ்மணன் எழுப்பணும். எப்படி எழுப்புறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு அவரு, சுப்ரபாதம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு பாடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த விஷயத்த அப்பதான் அவர் சொன்னார். "கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூல கர்த்தவ்யம் தெய்வமாந்திகம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு மந்திரத்த உற்பத்தி பண்ணார். அவரு எப்ப சொன்னாரோ தெரியாது. இதுவரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, பகவான எழுப்புறதுக்கு அந்த சுப்ரபாதம் தான் உபயோகப்படுத்துறாங்க. அப்படி ராமர் எழுப்பிட்டு இருந்தார். ஆனா இந்த கிருஷ்ணர் எப்படி தெரியுமா எழுப்புறாங்க? யசோதையினுடைய அந்த மத்து சப்தம் இருக்குல்ல, தயிர் கிடைக்கக்கூடிய சப்தம். அந்த சப்தத்த கேட்டு கிருஷ்ணர் அழகா எந்திரிக்கிறாராம். நம்ம வீட்லலாம் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா, பாத்திரத்த உருட்டுறது, அத பண்றது, இத பண்றது, பக்கத்து வீட்ல சப்தம், என்ன பக்கத்து வீட்ல பாட்ட போடுறது, இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்றோம், எந்திரிக்கிறோம். அன்னைக்கு வந்து கிராமத்துல மக்கள் ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தனால, அவங்க இப்படி எந்திரிச்சாங்க. இன்னைக்கு மக்கள்லாம் காலையில 6, 7 மணி ஆனா கூட எந்த சப்தமுமே வர்றது கிடையாது. எந்த வீட்ல இருந்து. எல்லாம் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. 7:30 மணி, 8 மணிக்கு என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் எந்திரிச்சு வேக வேகமா குளிச்சுட்டு வேலைக்கு போறாங்க. மனுஷங்களுக்கு காலை நேரத்தினுடைய மகிமையே புரியறது கிடையாது. காலையில 4 மணிலிருந்து 9 மணி வரைக்கும் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 5 மணி நேரம். இந்த 5 மணி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? வீணடிச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு பாருங்களேன். எந்திரிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய ஆன்மீக காரியங்கள் நீங்க சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். அதேபோல உங்களுடைய பௌதீக காரியங்கள் நீங்க சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். காலைல சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். உங்களுடைய பூஜைய முடிச்சுட்டு, ஜபத்த முடிச்சுட்டு, சமையல முடிச்சுட்டு, என்னெல்லாம் வீட்ல வேலை செய்யணுமோ எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். 9 மணிக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்சிரும். காலையில யாரு லேட்டா எந்திரிக்கிறாங்களோ, சத்துவகுணத்த விட்டுட்டு, காலையில சத்துவகுணம் அப்படின்ற நேரம் 4 மணிலிருந்து 8 மணி வரைக்கும். அந்த நேரத்த நம்ம வீணடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணம் வர ஆரம்பிச்சுரும். நாம் எல்லா காரியத்தையும் ரஜோகுணத்துல பண்ணோம் அப்படின்னா, அது அவசர அவசரமா பண்ணணும். அரைகுறையா பண்ணுவோம். அதுலயும் நெறைய குழப்பங்கள் இருக்கு. அது நமக்கு ரிசல்ட்டும் கிடைக்காது. அதனால எப்பயும் என்ன பண்ணுங்க, காலை நேரத்த சரியா உபயோகப்படுத்திக்கணும். 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிடணும். எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு பகவான தரிசனம் பண்ணிட்டு, நாமத்த சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு காரியங்கள் என்ன பண்ணலாம்? பொறுமையா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இங்க யசோதை அப்படிதான் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். கிருஷ்ணர் கேட்டுட்டு இருந்தாரு இல்லையா? காலையில எந்திரிச்சோனே அவருக்கு பசி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சின்ன குழந்தை இல்லையா? தூங்கிட்டு இருந்து எந்திரிச்சோன அவருக்கு பயங்கரமான பசி. எந்திரிச்சு மெதுவா நடந்து வரார்.
யசோதை எங்க இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டே நடந்து வர, கண்ணெல்லாம் கசக்கிட்டே நடந்து வர. அந்த யசோதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா இங்க, தயிர் கடைஞ்சிட்டு இருக்கா. யசோதை நல்ல பெரிய ஆக்கிருத்தியா இருப்பாளாம், நல்ல பெரிய உருவமா இருப்பாளாம். கிருஷ்ணர் ரொம்ப சின்ன கிருஷ்ணரா வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, யசோதனுடைய பின்பக்கமா வந்து அவருடைய கழுத்தை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாராம். கட்டி பிடிச்சுக்கிட்ட பின்னாடி அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே மகன் மேல அவ்வளவு ஆசை, அவ்வளவு பாசம். இப்ப அந்த குழந்தை வந்து நம்ம பின்னாடி கட்டி பிடிச்சிட்டாலும் வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். நமக்கே தெரியும் இல்ல, நம்முடைய குழந்தைகளை, நம்முடைய குழந்தைங்க யாராவது அவங்களா வந்து நம்மளை கட்டி பிடிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஆஹ் நான் நித்யானந்த பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவோட்டி எனக்கு எனக்கு சிக்ஷா குருவா இருந்தார். அவர் வந்து ரஷ்யன். ஆஹ் அவர்கிட்ட நான் அடிக்கடி நான் கைடன்ஸ் நான் வாங்கிப்பேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், என்னுடைய குழந்தைக்கு இப்பதான் வந்து 3 வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். நவ் யூ ஆர் என்டரிங் இன்சைட் மோஸ்ட் பிளிஸ்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷமான நேரத்துக்குள்ள நீ போற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். என்ன காரணம் அப்படின்னா எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சது. குழந்தை வந்து அந்த சமயத்துல அதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ரொம்ப அன்போட நம்ம கிட்ட வந்து தவழ்ந்து வந்து நம்ம கிட்ட பேசும் பொழுது, நம்மள சுத்தி சுத்தி வரும் பொழுது, நம்ம காலை சுத்தி சுத்தி நம்மள கட்டி பிடிக்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். ஒரு சாதாரண குழந்தையே நம்மளுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுத்தது அப்படின்னா, பரபிரம்மமாகிய கிருஷ்ணன் நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுப்பார் இல்லையா? சோ யசோதைய கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு. கட்டி பிடிச்சிட்டு அம்மா கிட்ட கேட்கிறாரு, அம்மா எனக்கு பால் வேணுமா? கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணர் காலை எழுந்திரிச்சுன்னா பசி வந்துருச்சு. பல்லெல்லாம் விளக்கல. பல்லு வந்தா தானே பல்லு விளக்குறதுக்கு இல்லையா? சின்ன குழந்தை இல்லையா? பல்லாம் வரல. என்ன பண்ணாரு? பால் கேட்கிறாரு. போய் யசோதா நிறுத்தல. அவ பாட்டுக்கும் வெண்ணெய் கடைஞ்சிட்டே இருக்கா, தயிர் கடைஞ்சிட்டே இருக்கா. கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு தயிர் கடைஞ்சிட்டே இருக்கா. கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கோவம் கூட வந்துருச்சு. நான் பால் கேட்டு நீ பால் கொடுக்காம நீ பாட்டுக்கு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கையில என்ன பண்றாரு? மத்த பிடிச்சிட்டாரு. இன்னொரு கையில கயிறையும் பிடிச்சிட்டாரு. கயிறை பிடிச்சு தள்ளி விட்டார். விடு, தள்ளி விட்டார். தள்ளி விட்ட உடனே அம்மாவுக்கு அஹ், புரிஞ்சிருச்சு. என்ன புரிஞ்சு தெரியுமா? குழந்தைக்கு இந்த கயித்தை பிடிச்சேன் அப்படின்னா நான் வந்து வெண்ணெய் கடையை நிறுத்துவேன் அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைக்கு புரியுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. யசோதை நினைக்கிறா, இப்ப என் குழந்தைக்கு புத்தி வந்துடுச்சே அப்படின்னு யோசிக்கிறாளாம். என் குழந்தை புத்தி, இப்ப குழந்தைக்கு நிறைய விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருது. என்ன தெரிஞ்சது என் குழந்தைக்கு தெரியுமா? நான் தயிர் கடைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த பத்தை பிடிச்சேன் அப்படின்னா இனிமேல் என்னால தயிர் கடைய முடியாது. நான் தயிர் கடையில நிறுத்திடுவேன் அப்படின்ட்டு என் குழந்தைக்கு என்னை பத்தி புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. நம்ம குழந்தை முதல்ல ஏதாவது எழுத்து எழுதுனாவோ, அ, ஆ, ஏ, பி, சின்னு எழுதுனாவோ, இல்ல யாரையாவது பார்த்து இது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, அது பசுமாடு, இது இது யானை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம குழந்தைக்கு நல்லா தெரியுதே இதெல்லாம். நம்ம குழந்தைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுச்சே. சரி நம்ம கொஞ்சம் இல்லையா, உனக்கு தெரியுமா இதெல்லாம்? உனக்கு தெரியுமா அப்பாவை தெரியுமா உனக்கு? உனக்கு கிருஷ்ணரை தெரியுமா? அதை என்ன பண்ண உடனே வந்து காட்டும். இது கிருஷ்ணர், இது பலராமன் சொல்லி சொன்னபோது நம்மளுக்கு உடனே சந்தோஷம். ஓ! உனக்கு கிருஷ்ணர் தெரியுமா? பலராமர் தெரியுமான்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அதுபோல யசோதைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா கிருஷ்ணருக்கு இதெல்லாம் தெரியுதேன்னு சொல்லிட்டு. எந்த ஒரு பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியுமோ, எந்த ஒரு பகவான் கிட்ட எதையுமே மறைக்க முடியாதோ, எந்த ஒரு பகவான் சர்வஜனா இருக்கானோ, அந்த பகவான பார்த்து யசோதை இப்பதான் சொல்றா, இந்த பையன் என் பையன் கிருஷ்ணனுக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த மத்த எப்படி பிடிக்கிறது, என் கையை எப்படி தள்ளி விட்டு அவன் என்கிட்ட பால் குடிக்கிறது அப்படின்ற புத்தி எல்லாம் என் பையனுக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாளாம். ஊருக்கே அவர் பெரிய பகவானா இருந்தாலும் தன்னுடைய அம்மா குழந்தை இல்லையா? கிருஷ்ணர் அதான் விரும்புறார். கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நீ நீ பகவான், நீ பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை போற்றி புகழ்வதை காட்டிலும் என்னுடைய பையன் கிருஷ்ணன். அவனுக்கு நான் தான் இல்ல அவனுக்கு நான் தான் சாப்பாடு நான் குடுக்கலன்னா அவன் பசியோட இருப்பான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் மேல் நாம் காட்டக்கூடிய அன்பு இருக்குல்ல, அந்த அன்பை தான் கிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறாராம். சோ இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தான் பார்க்கிறோம். என்ன பண்றா யசோதா கிருஷ்ணனுடைய அந்த புத்திசாலித்தனத்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாளாம். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாளாம். சரி, நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய்.